In the right time, it will precipitate. It will precipitate before us. Everything is already prepared for me, and in the right time, it will get precipitated in front of me. It will bloom out for me. In the right time, that will bloom out for me. Whatever the world says, that never applies to me because I am under a superior law. If you can just proclaim it by your mouth, by your word of mouth, that is powerful. Just proclaim it. Say that I am in this world, I am living in this world, but the law under which I am governed is a supernatural. Hallelujah. So whatever I need, it has been already prepared. Till the eternity, everything is prepared, but it will get precipitated to my life in the right time. Hallelujah. I will follow my Jesus. I will follow his command. I will adhere to him. I will adhere to him. I will abide in him. Hallelujah. So if you don't have anything, if you don't have a capacity, if you don't have an ability to do anything, don't worry about it because you are abiding in him. So whatever he has, whatever he is getting from Father, whatever fullness he has, that will pass through you. Hallelujah. That will pass through me because I am abide in the vine, and so whatever Jesus has. So what Jesus has, he is the fullness of everything. Hallelujah. എല്ലാറ്റിനെയും നിറയ്ക്കുന്നവന്റെ നിറവായിരിക്കുന്ന അവനെ സഭയ്ക്ക് തലയായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും നിറയ്ക്കുന്ന അവന്റെ നിറവ്. That means God is the one who is having the fullness, and he gave the fullness to Jesus. And I am abiding in Jesus means I have the fullness, because as long as I am attached to him, it is natural that I will have that fullness. Hallelujah. ഒരിക്കൽ കൂടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മളുടെ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഫെലോഷിപ്പ്, ആക്ച്വലി വി ഹാവ് മെനി ലിമിറ്റേഷൻസ്, ബട്ട് the word, even if it is coming through a media, whatever, the word has power. Hallelujah. Hallelujah. ഒന്നുകൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞേ, since I am abiding in him, I will be enjoying his fullness. എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിറവുണ്ടാവും. Every area of my life will be full according to his riches. He will make everything perfect in my life. So when you speak out this word, that hits the unseen, and that precipitates things in your life. Thank you, Jesus. നമ്മൾ നീ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വചനം ഇത് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് അത് ഹിറ്റ് ചെയ്യും, അത് പ്രസിപിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നിരിക്കും. Hallelujah. So faith നമ്മൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരും ടൈം അലോങ് വിത്ത് ഗോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. തെസ്സലോനിയൻസ് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നു. വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കർത്താവ് യേശു തന്നെ അവന്റെ വായ്മൊഴിയായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ വർക്ക് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത്, ഹൗ ഐ ക്യാൻ ഡു ദ വർക്ക് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് അതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞത്, ദ വർക്ക് ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് ബിലീവിംഗ് ഇൻ ഹിം ഹൂ ഹി ഹാസ് സെൻറ്റ്. ദൈവം അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. That means you are transferring everything to him. You don't take care of anything, you just give it to him, and you're holding on that faith. I know Jesus is my savior, so nothing will harm me എന്ന് പറയുന്നതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി. Hallelujah. Thank you, Jesus. Can we just go to that word before going to Hebrews? Let us just go to Thessalonians. First Thessalonians. കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കുക. എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു ജീസസ്. Thank you, Jesus. Hallelujah. Verse 3 says, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ.
ആ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വാക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്, യുവർ വർക്ക് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത്. Work of faith. So always we say that faith is something in us. So we should not strive for it. നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി കിടന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ടോയിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ആ സംശയം മാറ്റി തരാൻ തന്നെയാണ് അവിടെ ആ വാക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നിടത്ത്. നമുക്ക് let us just go to John chapter 6 verse 29. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 29 ഒന്നെടുത്ത് വായിക്കാം. യോഹന്നാൻ 6:29. Thank you, Jesus. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തൊന്നും വായിക്കാമെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ. Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in him who he sent." ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശു അവരോട്, ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തി അവൻ അയച്ചവനിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത്രേ. ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, യേശുവിനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒരു സ്ട്രെസ്സും എടുക്കാതെ, when I believe him and when I give everything to his lordship, that means I am doing the work of faith. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭാരപ്പെടുന്ന, നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട പ്രൊട്ടക്ഷൻ എടുക്കണം. ഞാനത് വീണ്ടും പറയാം. നമ്മൾ ഫാനറ്റിക് ആയി പോകരുത്. ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് പ്രാക്ടിക്കൽ. ഈ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി you have the knowledge and wisdom. Apply that. You should be prudent. എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അതിനകത്ത് നമ്മുടെ prudence ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞാൻ കണ്ണു അടച്ച് ഞാൻ വിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മാസ്കും വെക്കത്തില്ല, ഗ്ലൗസും വെക്കത്തില്ല, ഞാൻ പോയിട്ട് നടുക്കൂടെ നടന്നു പോകുന്ന, no, that will not work. See, when things are out of your control, wherever it's out of your control, you have to apply faith. So we know that when we are traveling from a place to another place in an aeroplane, have we ever asked for the certificate of for that pilot certificate? Have we ever checked his certificate? Do we know anything about his experience? We just sit in that plane, right? അത് കയറുന്നതിന് മുമ്പേ പൈലറ്റിനോട് ചെന്ന് ചോദിക്കുമോ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ച് നിനക്ക് പറപ്പിക്കാൻ അറിയാവോ ഇല്ലയോ? No, we never do that. Hallelujah. We are taking a faith, അല്ലെ? A step of faith. അത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പോവാം. നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ആരെ? അയാളെയാ. അത്രയും സമയത്ത് വാസ്തവത്തിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എടുത്ത് പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകല്ലേ ഇത്രയും ദൂരത്തിൽ. നമ്മളെ ശരിക്കും നമ്മൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന്, നമ്മളിപ്പോ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കളോ ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് നമ്മളോട് നമ്മളെന്നെ എടുത്ത് പൊക്കുക, ഇപ്പൊ ഇവര് വന്ന് എന്നെ ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് പൊക്കാൻ നോക്കും. നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പറയുന്നത്? എടുത്ത് പൊക്കരുത്, ഞാൻ വീഴും പറയത്തില്ലേ? നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല. അവരാകെപ്പാടെ പൊക്കുന്നത് നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 centimeters, maybe 15 centimeters, right? And he is taking us to 30,000 feet. അവിടെ നമ്മൾ ലൈസൻസ് ചോദിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് ഒരു ഇതുമില്ല, നമ്മൾ വിശ്വാസം കയറി ഇരിക്കുന്നതിനകത്ത്. See, in the same sense, when you are just throwing your life to him, that you know that he is able to take you to any levels എന്ന് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിനേക്കാളും ഒക്കെ എത്രയോ മഹാനായ, എത്രയോ വലിയവനായ ഒരു ദൈവത്തെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു പൈലറ്റിന് നമ്മളെ ഇത്രത്തോളം ദൂരം കൊണ്ടുപോയി ഇത്ര സ്ഥലത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇവിടം വരെ നമ്മളെ എത്തിച്ച ഒരു പൈലറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവനെ സൃഷ്ടിച്ച, അവന് വേണ്ടത് സകലതും സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്ത എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എത്ര അധികമായി എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. Hallelujah. How much more he will take care of us. And this pilot doesn't have any relation with us. But here, this God is my father. If that pilot takes that much care for everything, how much more my father will take care of me. Hallelujah. Hallelujah. എന്നാൽ ഈ പൈലറ്റിനെ വിശ്വസിച്ച് കിടന്ന് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഡോർ തുറന്നിട്ട് വെളിയിലോട്ട് നോക്കില്ല. There are some set rules. We will abide in him. We will be following those rules, right? അവര് വേണം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാൻ പറയുമ്പോൾ ഇടും, അല്ലെ? അല്ലല്ല, അവിടെ എയർ ഹോസ്റ്റസ് വന്ന് നമ്മളോട് പറയാണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം, ടർബുലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈലറ്റും എടുക്കാനാണ്, he will take me എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ? ഇല്ല. We have to apply our prudence. അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് മുഴുവൻ എടുക്കണം. പക്ഷെ whatever is out of my control, I will not bother about it because I am giving it to Jesus. Hallelujah. പക്ഷെ മണ്ടത്തരം കാണിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് സമ്മതിക്കത്തില്ല.
So you have to take actions where you should. So take that, and then the rest of the things is with my Father. Believe in him. That is the work of faith. ഒരിക്കൽ കൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി. ഹല്ലേലൂയ. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ സമയങ്ങളിൽ ഒന്നും നമുക്ക് ഭയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് we know that he will take care of us. Thank you, Jesus. Hallelujah. എനിക്ക് തോന്നുന്നു battery is getting low. You can just charge it. It's fine. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So നമ്മൾ വചനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. സന്തോഷത്തോടെ അല്പസമയം കർത്താവിനെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെയൊക്കെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞേ, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നിറയ്ക്കുന്നു, എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നിറയ്ക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ കയ്യിലാണ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ആക്ച്വലി many people, they are just refocusing back to their family. അല്ലെ, പല കാര്യങ്ങളും തിരക്ക് പിടിച്ചു നടന്ന ഇപ്പോഴാണ് പലരും മുഖത്തോട് കാണാനും നോക്കാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയ പലയിടത്തും. ഹല്ലേലൂയ. ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടർ ഈസ് റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടർ nowadays. സോ അത് എൻജോയ് ചെയ്യണം. എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയണം, എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന, എന്റെ കൂടെ തന്നിരിക്കുന്നവർ, എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കുടുംബം, എല്ലാം നമുക്ക് ഈ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെർച്വൽ ആയി പോകുന്നതിന്റെ വാസ്തവത്തിൽ it is really limiting us from having a good fellowship. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ എനിക്കത് സങ്കടം തോന്നുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഞാൻ ആരോടോ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് സം പീപ്പിൾ ആർ ഓൺലൈൻ, വി ക്യാൻ സീ ദം. ഇപ്പം സ്ക്രീനിൽ കുറെ പേരെ കാണാം. പക്ഷെ എനിക്കറിയാം ചിലർക്ക് ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളവരെ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് അതർവൈസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ, നമ്മളിപ്പോ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചു പേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നമ്മളെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? Some people are just peeping at us എന്ന് തോന്നുന്നു. അതായത് ഈ സ്ക്രീൻ ബാക്കിയൊക്കെ ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങളെ കണ്ടോളാം എന്ന് പറയുന്ന ആ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിൽ. ഫെലോഷിപ്പ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വരേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ വന്നിട്ട് ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡു എ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ്, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡു ദാറ്റ്. ഇതൊരു ഫാമിലി മീറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. വി ഹാവ് എ പോസിബിലിറ്റി ദെയർ. സോ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത്. ചിലർക്ക് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും, നോ പ്രോബ്ലം അറ്റ് ഓൾ. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ല, ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ as much as people, if you can just come live in virtual thing like with video, that would be really great. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണുന്നതല്ലേ ഒരു സന്തോഷം. Hallelujah. I just told someone that there are a lot of peeping toms today. ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഒരു സന്തോഷം. ഹല്ലേലൂയ. ഡോണ്ട് ബ്രദർ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ചിലർക്ക് പറ്റത്തില്ല, എനിക്കറിയാം. ചിലർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ചിലർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഓൺ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ബട്ട് whoever can switch your cameras on, that would be really great. നമുക്ക് കാണാമല്ലോ, നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രസമല്ലേ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എന്തായാലും ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ we don't measure your charisma. അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. Let us just see, watch each other. Hallelujah. Alina, how are you? Good. Thank you. Hallelujah. ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പേരെ കാണുമ്പോൾ വേറൊരു സന്തോഷമല്ലേ. ഇത്രയും പേരെങ്കിലും നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. സോ നമ്മൾ വചനത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ സ്റ്റാൻലി, നിങ്ങൾ പുറത്താണല്ലേ? ബിനു ബ്രദർ, ഹൗ ആർ യു? പുറത്തായിരുന്നു. ഓക്കെ. ബിനു ബ്രദറിനെ ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ ബിനു ബ്രദർ ഒന്ന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. മെനി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ദേ ഡിഡ്ന്റ് മീറ്റ് യു. സോ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ ബിനു ഒന്ന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. Hallelujah. So let us go to the word of God. Nikhil and Roshni. Okay, so let us go to the word of God. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു. സകലതും എനിക്ക് വേണ്ടി നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുമ്പോൾ
അത് നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് വരുന്നത്. Hallelujah. It is exactly like churning the curd. നമുക്കൊക്കെ അറിയത്തില്ലേ, ഈ തൈര് കടയുന്ന പോലെ. നമുക്ക് ആദ്യം തോന്നുന്നു ഇതിനെ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. തൈര് കടയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ലേ നമ്മളിട്ട് whipping it a lot. പക്ഷെ what is the result? It precipitates the real essence of milk. Hallelujah. അത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരിക ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ശരി, ultimately I will have something advantageous to me. Hallelujah. There will be a blessing precipitating in my life. ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഈ ടൈമില് during this time something is precipitating in my favor. Some blessings are getting precipitated in my favor. Hallelujah. So let us go to the word of God. So we were studying Hebrews നമ്മൾ എവിടം വരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്തു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം there was a we stopped in a twilight area. So let us just go back and then see right from there. So നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോക്കിയതിനകത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഏകദേശം 16 വെച്ചാണ് എൻഡ് ചെയ്തത്. I will just give a briefing about it. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ Paul says that Jesus Christ is the high priest who came according to the order of Melchizedek. That means Jesus Christ doesn't have any connection with the Mosaic law. So there was a prescribed law which was given to the Jews, to the Israel, by God himself. But Paul says that after Jesus died and resurrected, that law has been abolished. Hallelujah. നമുക്ക് വചനത്തിൽ കാണാം, വേർപാടിന്റെ നടുച്ചുവർ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതാ. He abolished it and he reconciled us with his Father. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത്, the law has been moved away and he established a new covenant. And under that covenant, the so-called priesthood, നമ്മളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന, അതായത് സെലക്ടഡ് ആൾക്കാർ മാത്രമാണ്, they are standing between God and common man എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ he abolished it and he reinstated us back to the original glory. And he placed Jesus Christ as the high priest along with Father, and he is standing before Father, and he's not standing, actually he's sitting with Father after doing everything. ഞാനത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോടോ പറഞ്ഞു. സോ യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത്, മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ വാക്ക് എന്തായിരുന്നു? സകലതും നിവൃത്തിയായി, എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. നമുക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തോന്നും, അങ്ങനെ പറയുമ്പം ശരിക്കും മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതിയാലും പോരായിരുന്നോ? സകലതും നിവൃത്തിയായി എന്ന് എഴുതണമെന്നില്ലല്ലോ, എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് എഴുതിയാൽ പോരാ. എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് എഴുതിയാൽ എന്റെ അർത്ഥം മൊത്തം മാറി. എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ്, തീർന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ വേർഡ്, ഗ്രീക്കിൽ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെറ്റലസ്റ്റായി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡാണ്. യേശു അട്ടർ ചെയ്തതിന്റെ റിയൽ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന വേർഡ് ടെറ്റലസ്റ്റായി മീൻസ് there is nothing more to do, everything is finished. നമ്മളിപ്പോ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു, എല്ലാം തീർന്നു, നമ്മളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 2 വര വരച്ച് ക്യാൻസൽഡ് എന്ന് എഴുതുന്ന പോലെ മുഴുവൻ തീർന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഈക്വലന്റ് വേർഡ് ആണ് ടെറ്റലസ്റ്റായി. കർത്താവ് അതാ പറഞ്ഞത്. അതായത് there is nothing more to do by men. നമ്മൾക്കാർക്കും ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, because I have done everything for you. Hallelujah. എല്ലാം ചെയ്ത് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ വിടുന്ന പോലെ. അതായത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, ഈ എമിഗ്രേഷനിലൊക്കെ ചെന്ന് നമ്മൾ അവസാനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ആ പാസ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ട് ടക്ക് ടക്ക് 2 സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് പോട്ടിട്ട് വരുമ്പം വി ആർ ഫ്രീ അല്ലേ. നമുക്ക് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്രീഡം നമുക്ക് തന്നെ തോന്നത്തില്ല. അവസാനം പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് തിരിച്ച് അതിനകത്തോട് ഇങ്ങോട്ട് തരുമ്പോൾ അവർ സ്റ്റാമ്പും ചെയ്ത് തിരിച്ചു തന്നു കഴിയുമ്പോൾ എവറിത്തിങ് ഇസ് ഡൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പീസ് അവിടെ കർത്താവ് അതാ അനുഭവിച്ച. ഐ ഡിഡ് എവറിത്തിങ്, നൗ nothing to worry because I have established the new law. അത് പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹിയർ Paul says that he abolished that old law which was not perfect. നമ്മൾ അതിന് ഈ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ we are coming forward, we can see
he said that the priesthood, hallelujah, the priesthood which was established through the law has been abolished. And now there is a new high priest who is Christ. He abolished all those Mosaic order of priesthood. അത് പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. Because the audience here are Jews. So he is quoting all those Old Testaments and he's proving that your priesthood which you are believing in now. See, ഇതെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ പഠിച്ചു വന്ന കാര്യം ഓർക്കണം. When Paul was writing Hebrews, the temple was there. അപ്പം ഇതിനകത്ത് പൊക്കോണ്ടിരുന്ന they were still having a leniency towards their old tradition. They have their old temple still there. So there's a very good chance to go back to the temple. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ അട്രാക്ഷൻ തോന്നാനുള്ള the real attraction is still existing there. അത് കാണിച്ചോണ്ടാ പോൾ പറയുന്നത്, see what is going on over there has been already abolished. Jesus has abolished those things. So there's no more temple, no more high priest. Because Jesus has been promoted as the most high priest and he is sitting with Father. അപ്പൊ ഈ ടെമ്പിളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? They were trying to please God who they cannot see. But here, your high priest, Jesus, is sitting with that Father and interceding for you. So which is better then? Here you cannot see anything in the temple. They are just trying to please God. They are doing all those things. But here, our high priest, we believe, he is sitting with the Father. And we are his own children. അപ്പൊ ഏതാണ് ഹയസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു 15-16 ഒന്ന് വായിച്ച് വരാം. 15 and 16. ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുന്നവർ അത് തന്നെ ഒന്ന് വായിക്കാമെങ്കിൽ ഞാൻ മലയാളത്തിലൂടെ വായിച്ചിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് വരാം. And it is yet far more evident if, in the likeness of Melchizedek, there arises another priest who has come not according to the law of a fleshly commandment, but according to the power of an endless life. വിക്രമനാഥന്റെ 15 മുതൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 15 and 16. And it is yet far more evident. അത് തന്നെയാണല്ലോ വായിച്ചത്. ഓക്കെ ഫൈൻ. അത് സോ അതില് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്, ജഡസംബന്ധമായ കൽപ്പനയുടെ പ്രമാണത്താലല്ല, അഴിഞ്ഞു പോകാത്ത ജീവന്റെ ശക്തിയാൽ ഉളവായ വേറെ ഒരു പുരോഹിതൻ മൽക്കീസദേക്കിന് സദൃശനായി ഉദിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും അധികം തെളിയുന്നു. സോ the priesthood was established. So ജഡസംബന്ധമായ കൽപ്പനയുടെ പ്രമാണത്താലല്ല, that means this priesthood has been established not by a fleshly law. Fleshly law എന്ന് പറയുന്നത് the law which has been given to Moses. That was a fleshly law. And here the law under which Jesus comes is not a fleshly law. അത് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, so he says that priesthood has been changed. That means ന്യായപ്രമാണം, the law also has been changed. If Jesus is the high priest now, then there's no relevance for the law. അതാണ് 15 പറയുന്നത്, 15-14. അതായത് now this high priest is coming according to the order of Melchizedek. That means it is totally against the Aaron's priesthood. അല്ലെങ്കിൽ ലോയുടെ priesthood വരുന്നതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മെൽക്കിസെദേക്കിന്റെ ഓർഡർ. So if that happens, that means the law also has been changed. So 15-16, then 17 says, 17 finishes that. ഇനി നമുക്ക് അവിടെ അടുത്തടത്തൊക്കെ വരാം. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ, when you're going word by word, it is not that interesting. It is really confusing sometimes, but this will build the base. It is നമുക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, ഈ വീടുണ്ടാക്കുമ്പോഴേ അടിസ്ഥാനം ഇടുന്നത് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ഫൗണ്ടേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, that is the most
ugliest thing, right? നമ്മളിപ്പോ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ പണിയുന്ന സമയത്ത് ആ ആ സീൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ആ വീടിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഭംഗിയുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനെ കുറെ മണ്ണ് മാന്തി അതിനകത്ത് കുറെ കല്ല് കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വരാൻ പോകുന്ന വീടിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഭംഗി കാണാനുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് എവറിത്തിങ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്. ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നതിന്റെ പുറത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ എഡിഫൈസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് പഠിക്കുമ്പം യു മേ ഫീൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് റിയലി ബോറിംഗ്, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ബേസ്. ഇതിനകത്തുനിന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പം ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വന്നാലും പിന്നെ കുലുങ്ങത്തില്ല. കാര്യം വേർഡ് ഇതിങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പലയിടത്തും ആയിരിക്കും കേൾക്കുന്നത്, പക്ഷേ ദിസ് വിൽ റിയലി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു യുവർ ഹാർട്ട്. ഇതകത്തോട്ട് കയറും. ഇതകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന ബിൽഡിങ് പിന്നെ അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കി നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് don't worry about it, even if you're not understanding that 100%, just go along with it. വീണ്ടും 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 വായിക്കണം. ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കൂടെ തെളിഞ്ഞ് വരും. ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒന്നുമല്ല, നാളെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇതൊന്നും അല്ലാതെ വേറെ പുതിയത് വരും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ വേർഡ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ്. സോ 17 പറയുന്നു, നീ മൽക്കീസദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും പുരോഹിതൻ എന്നല്ലോ സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 17 verse 17 says, for he testifies you are a priest forever according to the order of Melchizedek. So here Paul is quoting something from the Old Testament. Can we just go to Psalms 110 verse 4? I believe the connection is there. Psalms 110 verse 4. The same thing is taken from there. Vikram brother, അതൊന്ന് വായിക്കാം. Psalms 110 4. It is a prophecy about Christ. The 110 അല്ലേ ബ്രദറെ? Yeah, 110. I believe it's 110. Yeah, verse 4. The Lord has sworn and will not relent. You are a priest forever according to the order of Melchizedek. Hallelujah. See, Paul is quoting that because it is very familiar to the Jews. And he says that he who came according to the order of Melchizedek, that is Christ. So if he is coming according to the order of Melchizedek, that means he is not under the law. If he is the high priest, then there is no value for law now onwards. അതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ടെമ്പിളിൽ നടക്കുന്ന ആരാധനയിൽ കാണുന്ന പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് that has been already changed. സമ്മറി ആക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that is it. When Jesus got promoted as the high priest, that means the law has been changed. And verse 18 says, for on the one hand there is an annulling of the former commandment because of its weakness and unprofitableness. So that means, he says that if Jesus has been promoted as the high priest, that means for on the one hand there is an annulling of the former commandment. There is an annulling. Annulling means cancellation of the former commandment. Which is the former commandment? That is the law of Moses. That has been cancelled because of its weakness. Why it has been cancelled? If it is powerful, then there's no need to cancel it. Why Jesus cancelled it? Because it's not powerful. And unprofitableness. It has some unprofitableness. That means nobody can accomplish 100% of the law, and nobody will get righteous through the law. That means it's useless. അല്ലേ? ഒരു സാധനത്തിന് 100% യൂസ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ, we will change it. അല്ലെ? പ്രയോജനമില്ലാത്തൊരു സാധനം നമ്മൾ വെച്ചോണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? No, that is why he says that because nobody could achieve righteousness through law, that means it has to be changed. So that is why this annulling comes. Can we just go to Romans chapter 8 verse 3? ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് സാധനം റോമൻസിലൂടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു വരുന്നത്. Romans chapter 8 verse 3.
For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh on account of sin. He condemned sin in the flesh. ഹല്ലേലൂയ. ജഡത്താലുള്ള ബലഹീനത നിമിത്തം ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിയാഞ്ഞതിനെ, that means the law couldn't do that, and he wants to do it through Jesus Christ. ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിയാഞ്ഞതിനെ മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം, ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സാധിപ്പാൻ. മലയാളം ബൈബിൾ ഉള്ളവർ നോക്കി അറിയാം, ഇംഗ്ലീഷിൽ അതങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിയാഞ്ഞതിനെ, ആ ബ്രാക്കറ്റിലെ മാറ്റിയിട്ട് വായിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? കഴിയാഞ്ഞതിനെ ദൈവം തന്റെ പുത്രന്റെ പാപജടത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും പാപനിമിത്തവും അയച്ചു. എന്തിനയച്ചത്? കഴിയാഞ്ഞതിനെ സാധിപ്പാൻ, which was not possible, but by sending Jesus he made it possible. മനസ്സിലാകുന്നല്ലോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, that is why the annulling of the old commandment happened, because it was not possible, it was not profitable. Law അവിടെ ഇരുന്നാൽ nobody could achieve salvation, nobody could achieve righteousness, so he removed it. Hallelujah. അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി he opened the most easiest way. ഞാൻ പറയുന്നതിനകത്ത് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറർ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ദ മോസ്റ്റ് ഈസിയസ്റ്റ് വേ. തെറ്റല്ലേ? ഇതിനാണ് പൊയറ്റിക് ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഈസിയസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും ഉപയോഗിക്കാത്ത ചില വേർഡ്സാ അല്ലെ, അതിന്റെ അങ്ങ് എക്സ്ട്രീം കാണിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിദഗ്ധനായിരുന്നു ഷേക്സ്പിയർ. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, നമുക്ക് ഈ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഇൻ മാക്ബത്തിൽ ഒരു വേർഡ് എഴുതുന്നത് ഡബിളി റീഡബിൾ എന്ന് എഴുതുന്നത് പോലെ. ഡബിളി റീഡബിൾ മീൻസ് ഇരട്ടിയുടെ ഇരട്ടി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡബിളി റീഡബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ ലോയ്ക്കകത്ത് യാതൊരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ലാത്ത അതിന്റെ എന്താ പറയുന്നത്, അതിന്റെ പ്രയോജനമില്ലായ്മ. മോസ്റ്റ് അൺകൈൻഡസ്റ്റ് കട്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയത്, മോസ്റ്റ് അൺകൈൻഡസ്റ്റ് കട്ട് ഓഫ് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ജൂലിയസ് സീസറിനകത്തെ അവസാനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് അതിന്റെ എക്സ്ട്രീമാ പറയുന്നത്, ഏറ്റവും അറ്റത്ത്. അതായത് ഈ ലോയ്ക്കകത്ത് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാത്തതിനെ ദൈവം സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് യേശുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്തെടുത്തത്. So that's what it says. So 18 വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് പിന്നെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, when you are reading verse 18, always refer Romans 8:3 and 4 വായിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ അത് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. ഇത് എനിക്ക് പറയുന്നത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് കേട്ടോ, നല്ലതായിട്ട്. then you will just go here and there. നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത്. And verse 19, it says, for the law made nothing perfect. On the other hand, there is the bringing in of a better hope through which we draw near to God. So 19 തന്നെ മലയാളത്തിലും കൂടെ ഞാൻ വായിക്കാം. മുമ്പിലത്തെ കൽപ്പനയ്ക്ക് അതിന്റെ ബലഹീനതയും നിഷ്പ്രയോജനവും നിമിത്തം നീക്കവും, പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഡാഷ് ഇട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ന്യായപ്രമാണത്താൽ ഒന്നും പൂർത്തി പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. നേരത്തെ സാധിപ്പാൻ എന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയതുപോലെ ഇവിടെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് മുമ്പിലത്തെ കൽപ്പനയ്ക്ക്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ലോ വാസ് വീക്ക്, അതിന്റെ ബലഹീനതയും നിഷ്പ്രയോജനവും നിമിത്തം. അതാണ് നമ്മളവിടെ നേരത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചപ്പോൾ അൺപ്രോഫിറ്റബിൾനെസ് എന്ന് വായിച്ചത്. നിഷ്പ്രയോജനവും നിമിത്തം നീക്കം വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി മൂവ്ഡ് അവേ, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിമൂവ്ഡ്. ദ ലോ ഹാസ് ടു ബി റിമൂവ്ഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ലെസ്. ആൻഡ് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ഒന്നും പൂർത്തി പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ദാറ്റ് മീൻസ് നോബഡി കുഡ് അച്ചീവ് ദ ഫുൾ റിസൾട്ട് ത്രൂ ലോ. ലോ പറഞ്ഞ് ആരും ഇതുവരെ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ നിയമത്തെ ദൈവം മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. നാം ദൈവത്തോട് എടുക്കുന്നതിന് നല്ല പ്രത്യാശയ്ക്ക് സ്ഥാപനവും വന്നിരിക്കുന്നു. Hallelujah. That means there's a new hope now, because that law which was in place, which we couldn't accomplish, has been removed. That means now there is a hope. Which is that hope? Through Christ, I have a chance to be righteous. എനിക്കൊരു പുതിയ ചാൻസ് കിട്ടി. കാര്യം ഈ പഴയ സാധനം ഇവിടെ ഇരുന്നായിരുന്നെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും പോകാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങോട്ട്.
പിതാവിന്റെ അടുക്ക പോകാൻ എന്നെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ന്യായപ്രമാണമായിരുന്നു. നമുക്കൊക്കെ നോക്കുക, ഇപ്പൊ ഒരു മുറിക്കകത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ അപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ ഇരിക്കുക, ആ മുറിക്ക് ചുറ്റും മുഴുവൻ ഭിത്തി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് അകത്തോട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആ ആളിന് നമ്മുടെ അടുക്കലോട്ടും വരാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതുപോലെയായിരുന്നു ലോ. Because it says that, okay, when you can pass through this wall, you can see this guy. ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയ, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തി ആള് ഒരു മുറിക്കകത്തിരിക്കുക, ഈ മുറിക്ക് വാതിലും ഇല്ല, ജനലും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, ആ ആൾ ഈ ചേംബറിനകത്തിരിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം, ആ ആളിന് ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്നുണ്ട്. But it's not possible, right? The condition is, when you can pass through this wall without using anything, that means, okay, you just try to pass through the wall, you will be there. എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണം. The law was exactly like that. God was there, I am also here, but there is a wall, that's law. That means it cannot allow me to go to God. അതെവിടെയാണ് നിന്നത്? ഈ വാൾ നിന്ന് എന്താ ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ മുഴുവൻ റിസൾട്ടായി ഈ വാൾ പോലെ നിന്നത്. And when Jesus came, he became the door. അതാ പറയുന്നത്, ഞാൻ വാതിലാകുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞതാ. I am the door, I am the way. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതാ, I am the way, I am the door. ഇരുട്ടത്ത് നിന്ന് നമുക്കും പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് വേറെ ഒരു മാർഗം ഇല്ല. I am the light. ഇതെല്ലാം, everything leads us to Father is Jesus. ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. This is why we say there's only one way, Jesus. One way, Jesus. That means through him only you can go to God. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആ വാതിൽ തുറന്നു കിട്ടിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. എനിക്ക് മുമ്പിൽ യേശു വന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് പിതാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലാം. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് ചെല്ലുന്നത്, എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ വഴി അറിയാതെ ഞാൻ വീണ്ടും കറങ്ങിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയും, കമോൺ കമോൺ, കയ്യെ പിടിച്ചിട്ട് പറയും, കം let us go to Father through Jesus. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറയട്ടെ, let us move forward, നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പതറി നിൽക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ബലം തരും. ഇല്ലെന്ന്, കുഴപ്പമില്ല, വാ, പിതാവിന്റെ അടുക്ക പോകാനല്ലേ. നിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താ? നമ്മുടെ ഇന്നർ മാൻ ഇസ് yearning for it. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. അന്നേരം എന്താ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത്? നിന്ന് കറങ്ങണ്ട, ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നത്? നമുക്ക് ചില സമയത്തല്ല, എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല, എങ്ങനെയാണ് ചെല്ലുന്നത്? And he says that Jesus, blood of Jesus is talking for you. നിനക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളി ബോധ്യം തന്നിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യെ പിടിച്ചോണ്ട് പറയും, വാ നമുക്ക് പോവാം. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത്? ഓപ്പൺ ശരിക്കും ആ ഓപ്പൺ ഹാൻഡുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന യേശു, വെൽക്കം മൈ ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കർത്താവ്. നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും, എങ്ങനെ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്? കർത്താവ് പറയാൻ, മിണ്ടരുത്, പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ മുഴുവൻ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക, ആമേൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാതിലിനകത്തൂടെ നമുക്ക് യേശുവിനെ കൂടെ ചെന്ന് പിതാവിന്റെ സന്നിധി ചെന്നിരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന priest. This high priest abolished every sin from us. എല്ലാ പാപത്തിനെയും മാറ്റി എന്നെ ക്ലീൻ ആക്കി പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തുന്ന ഒരു യേശു ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, എന്റെ മഹാപുരോഹിതൻ, മൽക്കീസദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം വന്ന മഹാപുരോഹിതൻ, this high priest is always there for us. And he is the most high. Amen. When he is there, we will have a boldness, we will have a confidence to enter into the throne of grace. Thank you, Jesus. Hallelujah. So we should not bother about our iniquities, because we have a high priest who is always pleading to Father. He's always cleansing us. And he says that, come on in. There's nothing to worry, because I will justify you before my Father. മുമ്പ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്കൊക്കെ അതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. when you are getting baptized, you are clothed, you are covered with Jesus. ഇന്ന് പിതാവിന്റെ സന്നിധി ഞാൻ ചെല്ലുമ്പം പിതാവ് കാണുന്നത് യേശു കയറി വരുന്നത് പോലെ തന്നെ. Today we are walking into the glory exactly as Jesus himself. We are clothed in Jesus. We are disguised as Jesus. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെ തൊടാൻ പോലും അർഹതയില്ലാത്ത നമ്മുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് യേശു നമ്മളെ പൊതിഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. And he made us righteous. ഇന്ന് നീതിയുടെ വചനം, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാം, നീതിയുടെ വചനത്തിൽ ഉറപ്പ് എന്തായാലും നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചത് കണ്ടു. നീതിയുടെ വചനത്തിൽ ഉറപ്പ് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് അഭ്യസിച്ച് തികഞ്ഞവർക്ക്, അതായത് അതിനകത്ത് സീസൺ, when you are seasoned in it, you will have that boldness. Hallelujah.
boldness, when that boldness comes, that activates a lot of faculties in your life. അവിടെയാണ് അൺസീൻ വേൾഡിലേക്കുള്ള ആക്സസും പല കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഡോർസ് തുറക്കുന്നത്. ഗിഫ്റ്റ്സ് ആർ കമ്മിങ്, unseen world is opening. Everything happens when you are matured in it. Hallelujah. A maturity എവിടെയാണ് വരുന്നത്? When you are abiding in him, when you are cleansing yourself. Hallelujah. എല്ലായിടത്തും വേണ്ടാത്തതിനെ മുഴുവൻ കളഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സംഗതി എന്താ പറയുക, ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, when we are buying all this cleaning stuffs, no, there are many types of things, there are many power levels. ചിലതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈലി കൊറോസീവ് ആണ്, ബട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ക്ലീൻ എനി ഹാർഡ് സ്റ്റെയിൻസ്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതുപോലെ തന്നെ ഈ കർത്താവിന്റെ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത പലതിനെയും കളഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്ലീനർ ഏതാണെന്ന് അറിയാം? അവസാനത്തെ ക്ലീനർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ടു ഹാവ് ഇറ്റ്. അതിനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചിലപ്പം ഒത്തിരി നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ദാറ്റ് വിൽ ക്ലീൻ എവറിത്തിങ്. ദാറ്റ് ഇസ് ലവ്. അവസാനം 100% ലവ് പോർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ബ്ലെമിഷ് ഇല്ലാതെ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം പോർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, then you will start getting filled with all the gifts. ഓരോന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇതുവരെ കിട്ടാത്ത ആക്സസിലേക്കൊക്കെ കൈവെക്കാൻ പറ്റുന്ന എവിടെയാണെന്ന്, when this real love starts flowing out of you. Hallelujah. എനിക്കെന്താ, I don't care about anything. I start loving everyone. I don't know how to hate. ആ ഒരു സ്റ്റേജ്, when you reach that stage, more and more faculties will get open in your life. And you will get astonished. ഓരോ ചില ഫാക്കൽറ്റീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ you will get wondered. നമ്മൾ കാണാത്ത പലതും കാണാൻ തുടങ്ങും. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ things which is going to happen maybe after a week, that will come into your mind exactly like a picture, exactly like a scene itself. He will reveal it. Hallelujah. That is unseen things, and it will get popped up right in front of you. But this is the thing. Let us love. ഇത് മുഴുവൻ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട്, I know that the biggest stumbling stone before us to have this access is our ego. ഞാനെന്നൊരൊറ്റ സംഗതി അകത്ത് കയറിയ, അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അറിയത്തില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is very difficult to recognize this ego. ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സാധനം നമ്മുടെ ഈഗോ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്, ബിക്കോസ് വി വിൽ നെവർ ഫീൽ ഇറ്റ്. ഞാൻ നല്ലതല്ലേ, എനിക്കെന്താ കുഴപ്പം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നു. It's very 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 easy to get deceived. നമ്മളെ ശരിക്കും ഡിസീവ് ചെയ്തതാണ് ഈഗോ. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന, ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും, നിങ്ങൾ തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി, നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ? നമ്മുടെ പ്രശ്നം ആരാ കാണുന്നത്? മറ്റുള്ളവരാ കാണുന്നത്. Hallelujah. But one thing I will warn you, never underestimate yourself. ഒരിക്കലും അണ്ടർഎസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യരുത്. You are perfect in Christ. The only thing, you have to clean yourself. എല്ലാ ദിവസവും സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി, all these facilities will open. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ഡീവേറ്റ് ചെയ്ത് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിനകത്ത് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായിട്ട്, when he is our high priest, this is our advantage. Thank you Jesus. Hallelujah. Let us move a little fast to the next. നമ്മൾ നോക്കി, കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയിടത്തൊട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോയി. ഇന്നും ഏകദേശം 2-3 വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. And I know it is getting really brighter and brighter after 8ാം അധ്യായം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് Hebrews is getting brighter and brighter. It will give more revelations. So now ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു വാക്ക്, ഞാൻ അത് അങ്ങോട്ട് പോയി വായിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് you can just go to, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ Romans 3 നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ? Romans 3 നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ കണക്ട് ചെയ്ത് വായിക്കാവുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ്. And verse 19, when you're reading verse 19, you can read Romans 3:20 and 7:7. ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് 3:20, especially 3:20, അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. When you have time, just go back to that and read Romans 3:20. ആരെങ്കിലും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിച്ചാൽ കൊള്ളാം. റോമൻസ് 3:20. അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അല്പ വെള്ളം കൂടെ കുടിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ഒരു ജഡവും അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല. ന്യായപ്രമാണത്താൽ പാപത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം അത്രേ വരുന്നത്. Hallelujah.
പാപത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം വരാനാണ് ന്യായപ്രമാണം കൊടുത്തത്. അതാണ് that has a weakness and that has a unprofitableness. Thank you, Jesus. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാണ് there is a better hope now because it has been moved. It was not useful. ന്യായപ്രമാണം ഞാൻ അവിടെ അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് അത് പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പല പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ന്യായപ്രമാണം എന്തിനാ തന്നത്? To make you aware that you have sin. സിൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച ഒരു സൈൻ ബോർഡ് ആയിരുന്നു ന്യായപ്രമാണം. He removed it. Hallelujah. അതുവരെ ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? നമ്മളെല്ലാം ഓക്കെയാണ്, ഒന്നുമില്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, പാപമൊന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നടക്കും. പക്ഷെ അതിന് പകരം ഒരു സൈൻ ബോർഡ് കൊണ്ടുവച്ച പോലെയാണ് ന്യായപ്രമാണം. ടു മേക്ക് യു അവെയർ ദാറ്റ് യു ആർ ട്രസ്പാസിങ്, അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് വെൽ എന്ന് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ച ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണം. ദാറ്റ് വാസ് എ ലോ. So let us come to verse 20. ഇനി നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ വായിച്ചിടം വെച്ചൊന്ന് നിർത്തി. ഇനി 20 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങുന്ന പോലെ തുടങ്ങുന്നത്. Verse 20. And inasmuch as he was not made a priest without an oath, and 21, for they have become priests without an oath, but he with an oath by him who said to him. പിന്നെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ അവിടെ പറയുന്നത്, യേശുവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീണ്ടും ഒരു പ്രവചനമാണ് പറയുന്നത്. The Lord has sworn and will not relent. You are a priest forever according to the order of Melchizedek. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ all the other priests came without an oath. God never attested the other priests. He never took an oath about the other priests. That means the Old Testament priest who was doing all these things in the tabernacle or in the temple, they were not attested by God. അവരെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ? അഹറോന്റെ ക്രമത്തിൽ മക്കളായിട്ട് വരുന്നവരെ നമ്മൾ ഒരിടത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. അബിയാക്കൂറിൽ എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അബിയാക്കൂറിലെ സിക്കിറിയ പുരോഹിതനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈബിളിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബിയാക്കൂറിൽപ്പെട്ട ഇന്നയാള് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണ് പ്രീസ്റ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. But they were not taken by God or they were not attested by God. They were attested by their order. But here Jesus was attested by Father. അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്, Lord has sworn and will not relent. You are a priest forever. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ മാറാത്ത പ്രീസ്റ്റ്, എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന പുരോഹിതൻ, മാറ്റമില്ലാത്ത പുരോഹിതൻ. മറ്റേ പുരോഹിതന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അവര് മരിക്കുമ്പോൾ പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ് തീർന്നു, അടുത്ത ആള് വരണം. that was something like an ever rolling trophy. നമ്മൾ പറയത്തില്ല, ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ആൾക്കാർ വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് priests were keep on changing. But here God Father has attested that Jesus is a priest forever. എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എന്റെ മഹാപുരോഹിതൻ എന്നേക്കും ഉള്ളവനാണ്, മാറ്റം വരാത്ത എന്നേക്കും നിൽക്കുന്ന മഹാപുരോഹിതൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ട്. And he says, for they have become priests without an oath, but he with an oath by him who said to him. Him who said to him means Father who said to Son. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇതിങ്ങനെ മുറിച്ച് തിരിക്കണം. Father took an oath. Father has took an oath, and he says he with an oath by him who said to him. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം, ഫാദർ പറഞ്ഞതാ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് എഴുതിയിട്ടാൽ മതി. സാംസ് 110:4 നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച വാക്യം തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 110:4 നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഇനി വായിക്കുന്നില്ല. 22 എനിക്കിത് എവിടം വരെ പോകുമെന്നറിയില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ഈസ് ഫ്ലൈങ്. 22ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുന്നു. ആണ കൂടാതെയല്ല എന്നതിനൊത്തവണ്ണം വിശേഷമേറിയ നിയമത്തിന് യേശു ഉത്തരവാദിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആണ കൂടാതെയല്ല എന്നതിനൊത്തവണ്ണം വിശേഷമേറിയ നിയമത്തിന്, ദാറ്റ് മീൻസ് he is under a superior law. യേശുവിന്റെ priesthood എന്ന് പറയുന്നത്, priesthood of Jesus is under a superior law. ലോകത്തിൽ വന്ന ഒരു നിയമത്തിന്റെ പ്രകാരമല്ല ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് കാണുന്ന priesthood. ഇത് എബ്രായർക്ക് എഴുതി, it is for Hebrews, but we are substituting all these things to us.
ഇന്ന് നമ്മളാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളോട് പൗലോസ് പറയുന്ന പോലെ വേണം നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കാൻ. കേൾക്കുമ്പോ എന്താ എന്നോട് പറയുന്നത്? നിന്റെ മഹാപുരോഹിതൻ, യുവർ ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് is not according to the normal law. Your high priest is according to the law of God. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ യേശുവിന്റെ സന്നിധി ചെല്ലുമ്പോ എനിക്കുള്ള ഉറപ്പെന്താ? ലോകത്തിലെ ആർക്കും ആക്സസ് ഇല്ലാത്ത മഹാപുരോഹിതൻ, മൈ ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് is standing forever. ഇതിനു വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി നിന്ന് നാളെ മാറി പറയുന്ന ഒരാളല്ല, എന്നും പറഞ്ഞ വാക്കിന് വിലയുള്ള ഒരാള്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് is the same yesterday, today and forever. He will never change. അവന്റെ വാക്കിന് മാറ്റമില്ല. ബിക്കോസ് ഹിസ് പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ് ഈസ് forever. അവൻ അവിടെ നിൽക്കുക, അവിടെ എപ്പോഴും എനിക്ക് വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുക കർത്താവ്. അത് ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഓരോ മൊമെന്റിലും, അതിൽ കോവിഡ് വന്നാലും എക്കണോമിക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും എന്റെ ചുറ്റും എന്ത് നടന്നാലും, മൈ ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് വിൽ നെവർ ചേഞ്ച്. ഈസ് ഫുള്ളി ആക്റ്റീവ്. എന്റെ ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് അവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഹാവിങ് എ ക്വാളിറ്റി that he is able to do anything. ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നതല്ല, മനുഷ്യന് പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതുമല്ല, അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് എനിത്തിങ്, ഹി ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ്. ആൻഡ് മൈ ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് ഇസ് ഗോഡ് ഹിംസെൽഫ്. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി, എനിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ പോയിരിക്കുന്ന ആരാ? ഹി ഈസ് പ്ലീഡിങ് ഫോർ മീ. ഹി ഈസ് ദ ഹൈസ്റ്റ് ഗോഡ്. ദ ഗോഡ് ഹിംസെൽഫ് ഈസ് പ്ലീഡിങ് ഫോർ മീ. എനിക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആരാ? ഞാനൊരു മനുഷ്യനെയാണോ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്? നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, ഇന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഈ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ആൾക്കാർ, ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലുണ്ട്, ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെ ലോബിയിസ്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ലോബിയിസ്റ്റ്, ദേ ഡു ലോബിയിങ്. അവർ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റിലെ ഹൈ ഒഫീഷ്യൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇവരെയൊക്കെ ലോബി ചെയ്യുക. ലോബി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് മിഷൻ വിച്ച് ഇസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ബിസിനസ്. അവർ ലോബി ചെയ്യും. ലോബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ ഇത്ര ഫണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ബജറ്റ് ഇത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ബജറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ they will access them and they will say that okay, we have this product, we have this, and higher level develop ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ലോബി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ they will be former politicians plus the business guys. ഇപ്പം guy with MBA degree or with a very business background, മിടുക്കരായിട്ടുള്ളവർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ they will lobby and they will take a good chunk of the business from the government. അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിസിനസ് ആ കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് എ ബിസിനസ് ഓഫ് മില്യൺസ്. അത് മില്യൺസിന്റെ ബില്യൺസിന്റെ ബിസിനസ് ആണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. See, those people who's having just an influence in the world, if they can do that much, how much more my Father will do? How much more my Jesus will do? എന്റെ ലോബിയിസ്റ്റ് ആരാ എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ? യേശു എന്റെ ലോബിയിസ്റ്റ്. Jesus is my lobbyist. He will do everything for me. Hallelujah. And he will not just get a share from Father. He will get everything from my Father and he will supply it to me according to his riches. Hallelujah. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? എനിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നിൽക്കുന്ന ലോബിയിസ്റ്റ്, എനിക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ദിവസവും നിൽക്കുന്ന, എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി സപ്ലൈ ചെയ്തു തരുന്ന ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, he is the most high priest who will never ever change. Hallelujah. ഇതാ വചനത്തിനകത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഹീബ്രൂസിൽ മാത്രം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് this is for me because it is talking about my high priest. Thank you Jesus. Hallelujah. എത്ര പേർക്ക് അത് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ നേരിട്ട് പറയുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം. Because I don't know how many of you are getting it really. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. നമ്മുടെ ഈ ഇതിനകത്ത് ഈ മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അമേരിക്കൻ മീറ്റിംഗ് ഇടയ്ക്ക് ബിറോയ് ബ്രദറിനോട്, ജബി ബ്രദറെ ഞങ്ങളാരും ഇവിടെ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ഓൾ അറൗണ്ട് അമേരിക്ക എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തോന്നരുത്. ബിക്കോസ് ഓൾ ഓഫ് us are in mute.
അത് ശരിയാ, കാര്യം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. But still, the word is powerful. The word is powerful. Wherever it gets impacted, it will keep result. Thank you, Jesus. And that's verse 20. നമുക്ക് അടുത്ത വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം. ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം, 23. മരണം നിമിത്തം അവർക്ക് നിലനിൽപ്പാൻ മുടക്കം വരിക കൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാരായിത്തീർന്നവർ അനേകരായിരുന്നു. ഇവനോ എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാറാത്ത പൗരോഹിത്യം ആകുന്നു പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 23 24. Also there were many priests because they were prevented by death from, but he, because he continues forever, has an unchangeable priesthood. Hallelujah. So he's comparing both the priests, I mean Jesus as a high priest and the priests in the temple. So priests in the temple, they were changing. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ by death they have to change, അല്ലെ? അവർ മാറി വരും. ഒരു പുരോഹിതൻ മരിച്ച അടുത്ത പുരോഹിതൻ വരും. അപ്പം കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ല പുരോഹിതന്മാർക്കാർക്കും. But here Jesus is a priest forever. He's having a continuity. നമ്മളുടെ പ്രീസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആ ലോബിയസ്റ്റുമായിട്ടൊന്ന് നോക്കി, ഒരുത്തം പോയി അയാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരാളായിരിക്കും വരുന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ വി ഹാവ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് priesthood which is active. ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ലോബിയിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ എടുത്തു, അയാൾ മരിച്ചുപോയി, അടുത്ത ആളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത ആൾ അയാളുടെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി അടുത്ത ആളുടെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് അയാൾ അതിനകത്ത് വന്നെങ്കിലേ ബിസിനസ് വരത്തുള്ളൂ. ബട്ട് ഹിയർ there's no change. He is forever. മറ്റേതാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലേ, ഇടയ്ക്കിപ്പം നമുക്കിപ്പോ ഒരാളെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിനെ മാറ്റി വേറൊരാളെ വെച്ചു, അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേസ് പഠിച്ചു വരട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും ചെയ്യാം. കാര്യം അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും, അല്ലേ? ഒരു ഇന്നബിലിറ്റി വരത്തില്ലേ ആള് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ? നമുക്കൊക്കെ തന്നെ അറിയത്തില്ല, നമ്മുടെ ജോലിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പോയി, ഒരാൾ ഇട്ടിട്ട് പോയി, അടുത്ത ആൾ പുതിയതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വന്ന് അയാളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നവരെ ആ ജോബിന് കുറച്ചൊരു ലാഗ് വരും, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനെ നോക്കി, if one guy is just quitting one fine morning and he is taking care of so many things and suddenly there's a vacuum, so you have to get a new guy, train them to get that much potential of that old guy. It will take time. അത്രയും സമയത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഗ്യാപ്പ്, അവിടെ ഒരു പെൻഡിങ് വർക്ക്, there's a chance for pending works, അല്ലേ? It's quite practical. But here see, നമുക്കിപ്പോ മാറി പോകുന്ന ഒരു മഹാപുരോഹിതനായിരുന്നെങ്കിൽ there are difficulties, അല്ലേ? നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളില്ല അക്സസ് ചെയ്യാൻ. But he is always there 24/7 forever. High priest is alive. Hallelujah. So who is great, the normal priest or Jesus? ഇവിടെ നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരണ്ടേ, എന്റെ മഹാപുരോഹിതന് ഒരു മാറ്റമില്ല. ഈസ് ഓൾവേസ് ദെയർ. എന്റെ കർത്താവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സസ് ഉള്ള എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന മഹാപുരോഹിതൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട്. താങ്ക് യു ജീസസ്. അടുത്ത വാക്യം 25. ഈ 25ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് ഒരു വാക്ക്, ആ ഒരു വാക്കിനകത്ത് എല്ലാം ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംശയം മാറ്റുന്ന വാക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് താൻ മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇത് എഴുതിയിട്ടോണം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംശയം മാറ്റാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മരുന്ന്. ഈ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സംശയം വരുമല്ലോ, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കാല് വഴുതുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ, അതിനകത്ത് ഇത് ഗ്രിപ്പാ, ഈ തരുന്നത് ഗ്രിപ്പാണ് ഓരോരുത്തർക്കും. അത് പറയുന്ന അതുകൊണ്ട് താൻ മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യാൻ അവനായി രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാകുന്നു. ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ആ വാക്കിനകത്തോട്ട് ഒന്നുകൂടെ വന്നേ, നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടോണം. Hebrews 7:25. ഇത് മരുന്ന, ഇതൊരു ടെക്നിക്കാണ്, ഇതൊരു ഗ്രിപ്പ്. Therefore he is also able to save to the uttermost those who come to God through him, since he always makes intercession for them. Hallelujah. അത് നോക്കി ആ വാക്കൊന്ന് എടുത്തെടുത്ത് മുറിച്ച് നോക്കി. ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുന്നവർ അതങ്ങനെ തന്നെ വായിച്ചു നോക്കണം.
ആ വാക്കിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേർഡ് നോക്കി ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് നല്ല വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇനി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഓടിച്ചു പോകത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ട് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദിസ് വേർഡ് ഇൻ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് യു ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട്. I want to drill it down into your heart. Thank you, Jesus. Therefore, he is also able to save to the uttermost. പൂർണ്ണമായിട്ട് എങ്ങനെയാ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ, താൻ മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തോട് എടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി. സോ ഹൗ യു കെയിം ടു ഗോഡ്? യു കെയിം ത്രൂ ജീസസ്. ആണോ? യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണോ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഇന്ന് എന്നെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്നത് ആര് മുഖാന്തരമായിട്ടാ? യേശു മുഖാന്തരമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുള്ളതാണ്. താൻ മുഖാന്തരമായി, അതുകൊണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മോളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എല്ലാം കൊണ്ട്. ബിക്കോസ് ഹിസ് പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ് ഈസ് ഹയർ. ദ ഹയസ്റ്റ് പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ് ഈസ് ജീസസ് പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ്. അത് പറഞ്ഞിട്ടാ പറയാം, അതുകൊണ്ട് താൻ മുഖാന്തരമായി, ത്രൂ ഹിം, ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി. നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പിതാവിന്റെ അടുക്ക ചെന്നത്? യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതോ ലൈവിൽ പറയുന്ന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞങ്ങ് വിടുക. But how much powerful it is. Through Jesus we are entering into the throne. അതുകൊണ്ട് താൻ മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുവാൻ. പക്ഷപാതം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ ലോബി ചെയ്യുക നമുക്ക് വേണ്ടി. ഹിസ് പ്ലീഡിങ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം കാണിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ യേശു എന്താ പറയുന്നത്? ഹിസ് ക്ലോത്ത് വിത്ത് മീ. എന്നെ ക്ലോത്ത് ചെയ്താ കയറി വരുന്നത്. സ്നാനപ്പെട്ട ഒരാൾ കയറി വരുമ്പോൾ ആരെയാ കാണുന്നത്? യേശുവിനെ കാണുന്നത്. പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ സമയത്തും. ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ആർഗ്യുമെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കവർ ചെയ്യാനുള്ള എന്റെ പ്രീസ്റ്റ് അവിടെ ഇരിക്കുക. എന്നിട്ട് പറയുന്നത് അടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യാൻ സദാ നോക്കിയ സംശയം മാറ്റ, സദാ ജീവിക്കുന്നവൻ. ഞാൻ നേരത്തെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നേക്കും മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുന്ന, സദാ ജീവിക്കുന്ന. നോർമൽ കൺസിസ്റ്റൻസിയാ പറയുന്നത്. എന്നേക്കും ജീവിക്കുക. ഹീസ് ലിവിങ് ഫോർ എവർ and he will never move, he will never change. ഇത് ഓരോന്നും പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ച് സദാ അവരെ പൂർണ്ണമായി. ആരെയാ? ഇങ്ങനെ ചെല്ലുന്നവരെ. ഇങ്ങനെ ചെന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയൊന്നും ഉയർത്തി. ശബ്ദം വേണ്ട, കൈയൊന്നും ഉയർത്തിയാൽ മതി. ഇങ്ങനെ പിതാവിന്റെ അടുക്ക ചെന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? യേശുവിൽ കൂടെ, ത്രൂ ജീസസ്. If you are just going to Father through Jesus, that means for such people he is able to justify you. Hallelujah. സദാ ജീവിക്കുന്നവനാകിയാൽ അവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ, അട്ടർമോസ്റ്റ്, പൂർണ്ണമായിട്ട് രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ പ്രാപ്തൻ. ഹീസ് ഏബിൾ ടു സേവ് യു ടു ദ അട്ടർമോസ്റ്റ്. പൂർണ്ണമായിട്ട് രക്ഷിക്കാൻ എന്നുകൊണ്ട് ഒന്നോർത്ത് ഉറപ്പാ പറയുന്നത് കണ്ടോ? പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറാതെ നിൽക്കും. അപ്പൊ ഒരിടത്തും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല. എപ്പോഴും, അതായത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ്, നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡേഴ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ട് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പ്ലീഡറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കുറച്ച് നീ ചെയ്തതിനകത്തൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ ഇരിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറയില്ല. പൂർണ്ണമായി. എന്റെ കൂടെ ഇത് വായിക്കുന്നവർ ഓരോരുത്തർ, നിങ്ങൾ ആ വാക്കിനകത്തോട്ട് വായിച്ചിട്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുന്നവര്, യു ഹാവ് ടു സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് വേർഡ്, അട്ടർമോസ്റ്റ്. ഈ മലയാളമായി രക്ഷിപ്പാൻ പ്രാപ്തനാകുന്നു. When he is cleansing you, he cleanses you to the uttermost. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ശരിയാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിടപ്പെട്ടു. അല്ലാതെ പിതാവിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ മോനെ കുറെയൊക്കെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് പാപങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, this sin is there, I can just clean this and this എന്നൊരിക്കലും യേശു പറയത്തില്ല. He will say that I will clean you to the uttermost. നിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് രക്ഷിച്ച കർത്താവിന്റെ. ഇത് തന്നെ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ പരിപൂർണരത്രേ. ഹല്ലേലൂയ. ഉറപ്പ് വരാൻ ഞാൻ ഈ വാക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓവർലോഡഡ് ആവും. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി you have to concentrate on this word, and this is a grip. നമ്മുടെ ഈ സ്നോ വരുന്ന സമയത്തെ ഈ പുറത്തൊക്കെ പണിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സാധനമുണ്ട്. നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു ഗ്രിപ്പാണ് കണ്ടിട്ടോ, എലാസ്റ്റിക് പോലെ വലിച്ചിടുന്നത്.
അതിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ മുള്ളു പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് I think that product itself is called as tarantula. കാനഡയിൽ വന്നിട്ട് അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? tarantula എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതിട്ട് അത് എസ്പെഷ്യലി ഈ നമുക്കൊന്നും വലിയ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, പുറത്ത് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് they have to walk on lot of slippery surface. അപ്പൊ അതിനകത്ത് പോകാതിരിക്കും tarantula എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഷൂവിന്റെ പുറത്തോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഗ്രിപ്പാണ് സാധനം, തെന്നി വീഴത്തില്ല, യു വിൽ നെവർ സ്ലിപ്പ്. അപ്പം ഈ സാധനം പോലെ ഒരു വാക്കായത്, അതായത് ഗ്രൗണ്ട്സ് യു, തെന്നി പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് കർത്താവെ എന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നമാവുമെന്ന് തോന്നുന്ന ഉടനെ നേരെ പോയി ഹീബ്രൂസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് 7:25 നേരെ എടുത്തു വെച്ച് വായിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് forever he will guard me. എന്റെ മഹാപുരോഹിതന് മൈ ജീസസ് will never change. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ പാടുന്ന പാട്ട് തന്നെ, മൈ ജീസസ് will never change. അവൻ ഒരിക്കലും ഒരു കാലത്തും മാറ്റമില്ലാതെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് രക്ഷിപ്പാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. He will save the uttermost, ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സാൽവേഷൻ, എല്ലായിടത്തും പെർഫെക്ഷനിലാക്കി എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാ വചനത്തിനകത്ത് കിടക്കുന്ന മർമ്മം. ഈ 25-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇതെടുത്തു വെച്ചോണം. എവിടെയെങ്കിലും when you feel a little bit doubt about anything, okay, you don't know whether Jesus will lead you or anything, to this word and grab the power out of it. അതിനകത്തുനിന്ന് വചനത്തിനകത്തുനിന്ന് പവർ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ ദൈവമോ അവന്റെ ധനത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ തോണം എന്റെ സകല ആവശ്യങ്ങൾ തീർത്തു വരുമെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പുണ്ട്. എന്റെ മഹാപുരോഹിതൻ he's living forever. If he sent me to this country, he is able to save me, he's able to lead me. എന്നെ എന്നും നടത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരുവൻ കൂടെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേണ്ടി ഓരോ നിമിഷവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് എന്നും 24/7 he's active, he's pleading before Father and he's seated with Father. അപ്പന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പേടിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരുവനല്ല. എന്റെ യേശു ഇന്ന് പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ആവശ്യത്തിന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ God Father can see only Jesus. Hallelujah. സ്നാനപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തികളോട് ഞാൻ പറയാം, never get afraid. നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശുവിനെയാണെന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തത്സമയത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് കൃപാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലാനുള്ള എബിലിറ്റി തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ ക്ലോത്ത് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോട് ഞാൻ പറയാം, he will never change. The situations will change. All the world is in turmoil. മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ്. He is established forever. നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നിൽക്കുന്നവൻ എന്തോ സംഭവിച്ചാലും ഒരു കുലുക്കവും സംഭവിക്കാതെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. I am under his wings. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല. I am under his wings. നമ്മൾ അവന്റെ ചിറകിന്റെ താഴെയാ. പക്ഷിയുടെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞ ചിറക അതിന്റെ അടിയിലാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അണ്ടർ ഹിസ് വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ അണ്ടർ ദ മോസ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. നമ്മൾ അതിനകത്താണ് കയറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. എത്ര പേര് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ഇന്ന് ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ പോയാലും ശരി, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ പോയാലും ശരി, എന്നെയും നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാണ്. He is able to save. Thank you Jesus. Thank you Jesus. ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയും, ഇത്രത്തോളം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചത്, ഇത്രത്തോളം എന്നെ നടത്തിയത് കർത്താവിന് നന്ദി പറയും. Hallelujah. This is life. ഞാൻ വീണ്ടും പറയും, ഈ ഓരോ വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പവർ ആയിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കി, ഇതിനകത്തോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കിക്കേ. എത്ര പേർ ടൈം അലോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇപ്പൊ ഒന്ന് അകത്തോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് മതിയെന്ന്. എല്ലാവർക്കും തരുന്ന പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഹൈലി കൊറോസീവ് ക്ലീനർ പോലെയാണ് സ്നേഹം. അകത്തുനിന്ന് അതൊന്ന് ഒഴുകി നോക്കി, ഒന്ന് സ്നേഹിച്ചു നോക്കിക്കേ. ആ വെസ്റ്റേഡ് അല്പമെങ്കിലും വെസ്റ്റേഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റിക്കേ. എനിക്ക് ഐ വാണ്ട് ദിസ് അഡ്വാൻറ്റേജ്, സോ ഐ വിൽ ഡു ദിസ് എന്ന് പറയാതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഐ എം ടോട്ടലി ഓപ്പൺ. കർത്താവെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ആണ്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ നിന്ന് നോക്കിയേ, യു വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് ഹിസ് ലവ് പോurs right into you. നിങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് അവന്റെ സ്നേഹം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന അറിയാൻ പറ്റും.
and he will fill you. അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് അതിനകത്തുനിന്നാണ് joy is coming out. കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം അകത്തോട്ട് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം, പിന്നെ അതിന് it will not content. അതിനകത്തോട്ട് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. it will spill out, it will pump out, പുറത്തോട്ട് വരും. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം അകത്ത് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും നമുക്കൊക്കെ ഒരു നിമിഷം ചിലപ്പം നമ്മളുടെ ജഡത്തിലുള്ള ബലഹീനത കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കർത്താവ് അവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും വചനം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പറയും, യെസ് ഐ ആം ആക്റ്റീവ്, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട്, ഞാൻ നിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും, ഞാൻ ടോട്ടലി അലോൺ, എന്റെ കൂടെ ആരും ഇല്ലല്ലോ കർത്താവ്, ഞാൻ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ചുറ്റും നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ തോന്നി. ഞാൻ ഇന്ന് ഫാമിലിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ പുരുഷന്മാരോടും പറയാം, നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ, the whole family is revolving around you. അല്ലെ? ഒന്നോർത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ വൈഫ്, ഇവരൊക്കെ നിങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവർ. ഹല്ലേലൂയ. അവരെന്തുറപ്പിലാണ് നിങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? God has appointed you as the head of the family. നിങ്ങളുടെ മേൽ ഭാരം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവിടെ വരുമ്പോഴും പറയണം, ഞാനല്ല കരുതുന്നത്, എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളത് മുഴുവൻ കരുതിയിരിക്കുന്ന എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവാണ്. അതുപോലെ ഓരോ വ്യക്തികളും ഒന്ന് കരുതിക്കുന്നു, മക്കൾ എന്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടി ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. No, God is the one who is taking care of everyone. No worries, because he is having a very good plan for us, for everyone who believes. I just want to say once again, I want to say that once again, that he is having a very perfect plan for us. നമ്മളൊക്കെ കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരായിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. Why we are here? Because he has placed us. ഇതൊരു വലിയൊരു ചെസ് ബോർഡിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു. Hallelujah. We are in God's side. We are in the side of the master strategist. നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ചെസ് ബോർഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ he is playing with us. അല്ലെ? നമ്മളെ ഉപയോഗിച്ച കർത്താവിന് കളിക്കുന്നു. We are in his hands. He will never allow us to fail, because each and every move which he will take upon us, that will be the smartest move. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ he will have a very good strategy which will end up in victory. എന്നെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എടുത്ത് കാനഡയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഞാൻ പറയും, if you have been placed in this country, he is having a very good strategy for you. നിന്നെ കൊണ്ട് അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കും. വേറെ പല മൂവുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ നിങ്ങളെ അവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. Hallelujah. You may think that you are just a pawn. ഒരു കാലാളിന്റെ വരെ ഉള്ള കർത്താവ് ഇരിക്കുന്ന മനസ്സിലായി, but you are defending a king. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ചു പറയുന്നത്, you may think that you are nothing, but you have been placed to protect a king. ഈ കളി മുഴുവൻ ജയിക്കണമെങ്കിൽ നീ മുമ്പോട്ട് പോയേ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ നീ ഈ പ്ലേസിലേക്ക് മാറിയേ പറ്റൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകെ നിൽക്കുന്ന ആരാണ്? Extraordinary strategist, and he knows everything, Alpha and Omega. He knows everything perfectly. That is why you have been placed today here in this country, in this job, in this family, in this position. Hallelujah. You are under his mighty hands. കർത്താവിന്റെ കൈക്കീഴിലാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. അവന്റെ ബലമേറിയ ഭുജത്തിന്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഭയപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല. He will make you a victorious one. Hallelujah. Oh hallelujah. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഓരോരുത്തരും ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞേ, തോൽക്കാൻ എവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ജയം അനുഭവിക്കാൻ എന്നെ എന്റെ കർത്താവ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവൻ ഓരോ മൂവിൽ എന്നെ ഓരോരുത്തരത്തോട്ടും മാറ്റുമ്പോൾ എന്റെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ, എന്റെ ഇടത്തും വലത്തും ഒക്കെ പലതും വീഴുന്നുണ്ടായിരിക്കും, but I am in his safe hands and he will make me a victorious one. Thank you Jesus. I know he is going to do something mighty. ഇന്ന് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കർത്താവിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത്, സുരക്ഷിതമായിട്ടായിരിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും
ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഇനി വന്നാലും എന്റെ മഹാപുരോഹിതന് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. He will use you mightily. നിന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ, നിന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിർത്തുമ്പോൾ, നിന്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുടെ മക്കളെ നിന്നെ നിർത്തുമ്പോൾ നിനക്കൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. Wherever you have been placed, even if you think that you are nothing, even if you think nothing, but you are protecting the whole game. Hallelujah. Hallelujah. വെറുതെ അല്ല പറയുന്നത്, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ രക്ഷ മുഴുവൻ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. Because we have been placed here. That is why this country is safe. നമ്മളൊന്നും അല്ലായിരിക്കും, but that extraordinary strategist has been placed us here to save this country, to save many people. Thank you, Jesus. I know there is something happening today. Hallelujah. If you are underestimating yourself, don't think like that, because you are so valuable. You are nothing comparing with the other people. You may have many iniquities. നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടായി. ഇത് ശരിയായിരിക്കും, ലോകത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവ് കാണത്തില്ല. പക്ഷെ നീ അവിടെ നിന്നെങ്കിലേ ഇത് നടക്കത്തുള്ളൂ. നീ അവിടെ നിന്നെങ്കിലേ ഇത് നടക്കത്തുള്ളൂ. പല കമ്പനികളും കൂട്ടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നീ അവിടെ നിൽക്കണം. നിന്റെ പൊസിഷൻ ഒന്നും അല്ലെന്ന് നിനക്ക് തോന്നും, നീ ഒന്നും അല്ലെന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നും, but you have been placed to save a place. Thank you, Jesus. Hallelujah. I know that he's igniting people. He's igniting people. Receive ചെയ്യുന്നവർ എടുത്തോണം. ഇതിനെ എടുത്തോണം. നിന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല. നിന്നെ അവർ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ അല്ല അയച്ചിരിക്കുന്നത്. Oh my God, Jesus. Oh, അന്യഭാഷകൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് വെറുതെ ഒരു മീറ്റിംഗ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പോകാനല്ല ഇവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. He will ignite you. He will rekindle the fire. അകത്തിരിക്കുന്ന തീയെ വീണ്ടും കത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പ്രത്യേക പ്രൊട്ടക്ഷൻ കർത്താവ് അയക്കുന്നതിനായിട്ട് കർത്താവെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ജയാളികളായിട്ട് നിൽക്കാൻ. Let them be the mighty tools in your hand. Jesus. Hallelujah. വിശ്വസിച്ചോണം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങളെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നിടത്ത് നിർത്തി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് രക്ഷയാക്കി തീർക്കാനാണ് നിങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അനേക ആൾക്കാരെ കുഴിക്കകത്ത് കിടക്കുന്നത് പോലെ, തീക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന പോലെ കിടക്കുന്ന അനേക എണ്ണത്തിനെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്താൻ. Hallelujah. Brother and sister, നിങ്ങൾ അതൊരു വാക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം തീർന്നു പോയെന്ന് പറയുന്ന അനേകരും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കയറി വരും. Hallelujah. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആരുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അക്സസ് ഇല്ലെന്ന്. But through phone, through many other people, you will get connections. പറയണം, തകർന്നു പോകത്തില്ല. നിന്നെ കർത്താവ് നിർത്തും. ജോലി പോയിരിക്കുന്ന അനേകരും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ. നിങ്ങൾ ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മാറി വരും. Hallelujah. I know something is happening. Something is happening today. Hallelujah. Receive. കരങ്ങൾ കോർത്തു പിടിച്ച് അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കരങ്ങളൊന്ന് അടുത്താരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയൊന്ന് കോർത്തു പിടിച്ച് just join hands to hands and pray. In one accord. Raka shama raka baba shama raba Jesus. പരസ്പരം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. കർത്താവ് അയച്ചിരിക്കുന്നു. കുടുംബങ്ങളായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, കർത്താവ് ഞങ്ങളെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കുടുംബങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരൊന്ന് പറഞ്ഞു, യു ഡിസൈൻഡ് അവർ ലൈഫ്. ഒറ്റയ്ക്കുന്നവരാണ് പറയണം, നിങ്ങൾ ജനിച്ച കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത് കർത്താവിന്റെ പദ്ധതിയാണ്. That's his mighty plan. That is his mighty plan. Hallelujah. My love, my Jesus, my Savior, everything, my dear, my everything, Jesus. My Jesus. You are my love. You are my love, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you to tune our minds to open to your presence, Jesus.
Allow us to receive it today, Jesus. Rakashama. Jesus. കർത്താവ് ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളുടെയും മേൽ കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ പുതിയ നിലയിൽ ഒരു ഇഗ്നിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. തീ കത്തുന്നത് പോലെ കർത്താവ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളുടെയും കർത്താവിന്റെ ഉറപ്പ് അവരെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന്, അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്താണെന്ന്, ക്രിസ്തുവിൽ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കാൻ, പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാൻ, ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കാൻ, അനേകർക്ക് കർത്താവെ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ട്, അവർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നവരായിട്ട് ഞങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. We are your servants, we are your ministers. തകർന്നു കിടക്കുന്ന അനേകർക്ക് കർത്താവ് ഞങ്ങളൊരു ആശ്വാസമായിട്ട്, ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പോലും മറന്ന് ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഓടും, ഞങ്ങളൊരു നന്മയായി തീരും. കർത്താവ് നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഉപ്പാണ്, അനേകർക്ക് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ. ഞങ്ങളുടെ പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ അരിഞ്ഞു പോകും, ഞങ്ങളുടെ പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും, ഞങ്ങളുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടും, ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിനൊരു ഉപ്പായിട്ട് മാറും. And we will have a credibility before you. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ട് കർത്താവ്, ലോകം ഞങ്ങളെ മാനിക്കത്തില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ നല്ലവരും വിശ്വസ്തനായ ദാസനെ എന്നുള്ള വിളി ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണം. കയറി വരുമ്പോൾ കർത്താവെ, സിംഹാസനം വിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇറങ്ങി വരും. ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നപ്പോൾ ലോകം നിന്നെ മാനിച്ചില്ല, പക്ഷെ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ അത്യന്തം മീതെ യേശുവിനെ ഇരുത്തി എന്ന് പറയുന്നു. കർത്താവെ, അവിടെ ഞങ്ങളെ ഇരുത്തുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്ഥലം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ വചനം പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സ്ഥലം ഒരുക്കാൻ പോകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുവാൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഠിപ്പിക്കുവാൻ, ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം പോകാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ, ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. നിന്നോട് ചേരുമ്പോൾ കർത്താവ് കിരീടങ്ങൾ കർത്താവ് ഒരുക്കിയിരിക്കാൻ. ലോകത്തെ നോക്കുന്നില്ല, ലോകത്തിന്റെ മാന്യത നോക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു. Hallelujah. We will give taste to many. And we know our high priest is standing there forever. He's pleading forever. He's interceding forever. ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്ത മഹാപുരോഹിതൻ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നവൻ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടത്തില്ല, സന്തോഷിക്കും, സമാധാനത്തോടെ ചെയ്യും. എല്ലാ വഴികളും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തുറന്നു തരണം, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. Thank you, Jesus. കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്തതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. Thank you, Jesus. ഇനി കേട്ട വചനം അതുപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചെടുക്കും. എന്നെനിക്ക് അറിയാം, അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വചനത്തിനകത്ത് പവർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വായിക്കുന്നത് വെറുതെ വായിച്ചു കളയുന്ന പോലെയല്ല. ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കിനകത്തും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് കർത്താവ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Thank you, Jesus. So, ഞാൻ ആദ്യമായി സാക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാം. അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ. എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുണ്ട്, ഞാൻ കുറെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം. സോ സാക്ഷ്യം കേൾക്കാൻ എത്ര റെഡിയാണ്? Hallelujah. So, Roy, can you just share that testimony in a short manner? I mean, നമുക്കിപ്പോ ഇത്ര സമയം പോയതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഒന്ന് ട്രങ്കറ്റ് ചെയ്ത് പറയാമെങ്കിൽ that would be great. Can you hear me, Roy? Yes, I can hear you. Can you hear me? Okay. So just Can you share hear that me? testimony because yeah, we can. So it was a wonderful testimony. So if you can just brief it a little bit. Whole testimony, it is a bit long actually. That's in a very long time, but he will just truncate it for us and let us hear. Okay, Roy, over to you. Okay. So this was basically happened like middle of 2018 and until beginning of 2019. So what happened was that when I got my permanent resident card, so there was a mistake on the name format.
because they issued the name in according to my old passport, where there was no my old passport. There was my surname was blank. Whole thing was blank. So therefore, what happened after I moved here? They made a surname. Here they treat the surname according to the law. Here they treat the surname as they put my given all my given names, my first name, middle name, and my surname. They put as a surname, which was completely wrong format, and that affected my driving license, my SIN name, medical. Whole thing got affected, even for applying for the engineering license. So anyway, I had a lot of struggle. I had to go to a lot of stages. I mean, I had to approach the the immigration department as well, and I mean, they did a question on me like, well, this was why didn't you fix this problem some time back? I mean, this problem when I was small, but that time, like my parents, they were the one who helped in making the new passport. But then, of course, like the law says, oh, this is still your fault, and here they say, sorry, we cannot change it. So I was not able. So I did ask them, hey, can I like I tried applying for amending the confirmation of permanent residence paper. They won't do it because it's historical data. Then I asked them, hey, okay, fine. How about I apply for a new PR card with a name correction? And what I did was that I went to the consulate, got a new passport, corrected the name format, got even a document that which the consulate is stamped on it that the name, there's no change in the name, everything, the name as in the previous passport and new passport, that it's the same person, that it's just the format has been changed. When I approached the immigration department, they were still saying, no, we won't accept it. So it was a shocking for me, like they're not accepting even this letter from the consulate. So then I kept on praying, especially I quoted the verse in Romans 4:17 that says that my God who brings death to life and whose commands brings into existence of what does not exist. In my case, my surname wasn't existing, my name wasn't really existing properly. I kept on speaking. There was a challenge. Then finally, I had to go through a legal process, going to the legal aid clinic. I had no idea what to do. Then finally, I got I had to get advice from them. So later on, I got a letter from the immigration. They're saying that okay, one more chance they're giving me. If you can send a government official ID, a copy of a government official ID that clearly states your given name and your surname, then they will look into it. So I was like thinking in the back of my mind, like my back home Indian driving license does not show that. It just shows name. That's it. Aadhaar card, PAN card, nothing. Then the only thing suddenly it clicked on me. I like kept on praying. I'm like, Lord, just show me what should I do. You can see I'm in a tight situation. Then he spoke to me, gave me like, okay, fine. Show my copy of my UK driving license, which basically I had to surrender that for applying for the Canadian driving license. And in that one, in the UK driving license, that shows separately surname is this one and given names is that. So I have spoke to a lawyer. Do you think this will work? Because it's a copy, and secondly, it does not exist. It's because I surrendered. It will just give it a try. Anyway, so I prayed, submitted, then finally they approved it. Okay, they approved that this is name correction, and because of that, everything had got had corrected. So yeah, during those stage, yeah, I still remember during those stage, I know I even questioned God. What am I doing here? But then I asked him to forgive me. I should not have been saying that. I mean, I was like behaving like the Israelites who were led out of Egypt, but I'm like, no, I should not have been doing. But yeah, he blessed me with that. Hallelujah. 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 There is a possibility beyond all the impossibilities. That is Jesus. So the world may say that something is impossible, but God always says that it is possible through Jesus Christ. Hallelujah. Creative word എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി പറഞ്ഞ പോലെ
ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഇല്ലാത്ത പേപ്പറുകളെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതിന്റെ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോസിബിലിറ്റി പറയുന്നതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പോസിബിലിറ്റി തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കാണും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ഹിൻട്രൻസസ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി പേപ്പർ വർക്ക് ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് സി, അവസാനം ഒരു സാധ്യത ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നത്, കർത്താവ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സാധ്യത ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡോർ തുറന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന നടക്കത്തില്ല. ബട്ട് when you start doing something, the doors will get opened. Hallelujah. ഓരോ വാതിലും എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ കർത്താവ് തുറക്കും നിശ്ചയം. താങ്ക് യു ജീസസ്. എത്രയൊക്കെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഓരോ ഇമ്പോസിബിലിറ്റിയുടെ മുകളിൽ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കർത്താവ് കാണിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്. അടുത്ത സാക്ഷ്യത്തിന് എത്ര പേർ റെഡിയാ? സാക്ഷ്യം കേൾക്കാൻ എല്ലാവർക്കും എന്തൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നോക്കി. അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചേക്കുന്നത്. സെയിം ജീസസ് ഇസ് ദേർ യെസ്റ്റർഡേ ടുഡേ ആൻഡ് ഫോർ എവർ ഹി ഈസ് ദേർ. നാളെ ഒരു സാക്ഷ്യത്തിനുള്ള സാധ്യത ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും മിണ്ടാതിരുന്നാൽ മതി, മറ്റന്നാളുള്ള കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് റെഡിയാക്കി. ഈസ് ഫോർ എവർ അവനോടുണ്ട്. സീമ സിസ്റ്റർ, ബിനു ബ്രദർ, സീമ സിസ്റ്റർ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ആക്ച്വലി എന്റെ സാക്ഷ്യം എല്ലാ മഹത്വം എന്റെ അപ്പന്. എന്റെ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ബ്ലെസ്സിങ്ങിന്റെ ആണ്. ഞാൻ പോലും നനയ്ക്കാത്ത ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ബ്ലെസ്സിങ്. നമ്മള് ഏപ്രിൽ മന്തില് ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രെയർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രെയർ ടൈമില് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ തോന്നി, എനിക്കൊരു എമൗണ്ട്, കർത്താവ് എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ ഒരു എമൗണ്ടും പറയുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഹെവൻലി ഫീസിലേക്ക് അയക്കണം എന്ന് തോന്നി. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് ജൈവറിനോട് പറഞ്ഞു. ജൈവർ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, ഏതിലാ സിസ്റ്റർ അയക്കണം, എനിക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല. എന്നോട് പറയുന്നത് നീ അയക്കുക, അവിടെ നിന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും എന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്തു. എന്റെ അപ്പൻ ആർക്കും കിടക്കാരനല്ല. എന്റെ അപ്പൻ തരുന്നതും ഹൃദയം തുറന്നാ തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നോർമലി ഞാൻ ഈ കാനഡയിൽ വന്നിട്ട് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നും അന്യഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് അടക്കേണ്ടി വരല്ലേ എന്നുള്ളൊരു പേടിയാണ്. അപ്പൊ ഒരു $40 ഒക്കെ റിട്ടേൺ വരും, അതിൽ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അങ്ങനെ ടാക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ പേടിയാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 2-3 വീക്സിന് മുമ്പ് ബിനു പറഞ്ഞു ജൂൺ 1 ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ്, നമുക്ക് വിളിക്കണേ ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മളെല്ലാരും പോകുന്ന ഹിമാൻഷു എന്ന് പറഞ്ഞ ടാക്സ് പേർ എടുത്ത. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോ ഈ വെർച്വൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ പുള്ളി എല്ലാം കറക്റ്റ് ഉൾക്കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പം വെനസ്ഡേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം അലോൺ ഡേ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഇന്ന് ടൈം അലോൺ ചെയ്ത് എന്റെ ലെറ്റർ കർത്താവിനുള്ളത് എഴുതി ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എന്റെ ആകാറായപ്പോഴത്തേക്ക് വെനുവിന്റെ ഫോണ് ബെല്ലടിച്ചാണ് എന്നെ അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ഓഫ് ആയത്. ഞാൻ ഫോൺ കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എഴുതി കാണിച്ചു ഹിമാൻഷു ആണ്. പിന്നെ ആ ലെറ്റർ ഇങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വിനു എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇത്തവണ റിട്ടേൺ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എമൗണ്ട് കേൾക്കണോന്ന്. ആകെ ഒന്ന് റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആശ്വാസമായി. എമൗണ്ട് കേൾക്കണോന്ന്. ഒരു മൾട്ടി ഫോൾഡ് ഞാൻ എത്ര അങ്ങോട്ട് കർത്താവിലോട്ട് വിതച്ചോ അതിന്റെ ഒരിരട്ടിയല്ല അപ്പൻ തരുന്നത് അതിന്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു തുക എനിക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കാനഡയിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട്. എനിക്കത് എങ്ങനെയാന്ന് പോലും അറിയില്ല. എല്ലാ മഹത്വം എന്റെ അപ്പന്. ഞാൻ അത്ര അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ വചനം ഒന്നുകൂടെ, എന്റെ അപ്പൻ ആർക്കും കടക്കാരനല്ല. അപ്പൻ തരുമ്പോൾ 10-20 തരുന്നതല്ല, അപ്പൻ നിറച്ച് മനസ്സ് നിറച്ച് തരുന്ന പിതാവാൻ ദൈവമാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടിക്കണം. എല്ലാ മഹത്വം എന്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ മഹത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വിതൗട്ട് ഗ്രീവിംഗ് ഇഫ് യു ഡു ദാറ്റ് there will be result. Hallelujah. ഒരു പ്രിജുഡിസും കൂടാതെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ ഒരു അത്ഭുതം വഴി തുറക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ലോകത്തിന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ ബുദ്ധിക്ക് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it is foolery. But his word says that when you are ready to give your life, you will earn life. കളയുന്നവൻ ജീവനെ നേടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ആ വേൾഡിലേക്ക്, നമ്മൾ കാണുന്ന വേൾഡിലല്ല, ഇവിടുത്തെ ലോജിക്കിലല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത്, അതിനപ്പുറത്തെ ഒരു ലോജിക് ഉണ്ട്. അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് then you break the barrier. അവിടെയാണ് നമ്മൾ അൺസീൻ ബാരിയർ പൊട്ടിച്ചതിനകത്തേക്ക് കയറുന്നത്, അകത്തേക്ക് കയറി അനുഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ് ഹെവൻലി ഫീസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം, വിതയ്ക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത്. താങ്ക് യു ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ഞാൻ 1-2 കാര്യങ്ങളൂടെ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ നമ്മുടെ റീച്ച് എക്സ്പ്രസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഞാൻ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ റെസ്പോൺസ് ആരുടെയും കണ്ടില്ല. ഇന്ന് മാത്യു ബ്രദറിനോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽറ്റിയുടെ കാര്യം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്ന. പക്ഷെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാക്സിമം അത് നമ്മളന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ മിനിമം ഒരു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരൊറ്റ എമൗണ്ട് മാത്രമാണ്. നമ്മളല്ലാതെ വലിയ എമൗണ്ട് ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞത്. അത് നാട്ടിലിപ്പം എസ്പെഷ്യലി തങ്കുബ്രദറിനോട് പേഴ്സണലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് തങ്കുബ്രദർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എത്തിച്ചു തന്നാൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എത്ര പേര് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി അത് കൊടുത്തു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നാട്ടിൽ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ NRI അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോയാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ സാധാരണ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നേ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദറ്റ് FCNR രജിസ്ട്രേഷൻ. നമുക്ക് ഫോറിൻ കറൻസി നാട്ടിൽ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാട്ടില് ആൾക്കാർ മുഴുവൻ പറയും അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് വന്നിട്ടാണ് ഹെവൻലി ഫീസിലെല്ലാം നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യം എടുത്തിട്ടില്ല. സോ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആണ് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും. കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഈ റീച്ച് എക്സ്പ്രസിന്റെ ഷോപ്സ് തുടങ്ങുന്നത് ഏറ്റവും മാക്സിമം ഷോപ്സ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന ഇതിലാണ്. ഇപ്പം അടുത്തൊരെണ്ണം കൂടെ തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലുണ്ടായിരുന്നത്. സോ അത് എല്ലാവരും അതൊന്ന് ഓർത്ത് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഇന്ന് എനിക്ക് മാത്യു ബ്രദറിന്റെ ഒരു പുതിയ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നു. ഞാനത് തങ്കുബ്രദറിനോടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് വെദർ വി ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ദാറ്റ് ഓർ നോട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് വീണ്ടും എന്നോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഓഫർട്ടറി അല്ല, ടൈപ്പ്, ഇവിടുത്തെ ടൈപ്പ് നേരിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡിന്റെ ഇഷ്യൂസ് തീരുന്നത് വരെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നേരിട്ട് നാട്ടിലോട്ട് അയക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതിന്റെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇടാം. ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ അയക്കാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അയക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു വേറൊരു ഓപ്ഷനോടെ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം നമുക്ക് ഈ സർവീസ് ചാർജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി നഷ്ടങ്ങളൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ അതൊന്ന് തങ്ങളോട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടേ ഞാൻ അറിയിക്കുള്ളൂ. ബട്ട് എനിവേസ് ഗെറ്റ് റെഡി ഫോർ ദാറ്റ്. ഞാൻ അതിന്റെ ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുള്ളവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മുടെ ഹെവൻലി ഫീസ് കാനഡ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. സോ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് എന്നോട് അറിയിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ. കാര്യം ഇതെല്ലാം അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, അവിടെ എസ്പെഷ്യലി അവിടെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും ടൈപ്പ് ഇന്ന ആളാണ് ഇത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അറിയിക്കണം. കാര്യം അതിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ അതെന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ ഞാൻ എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഹെവൻലി ഫീസ് കാനഡയിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. സോ കർത്താവിന്റെ വലിയ കൃപ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിനെ ഓർത്തവനെ വീണ്ടും മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ബർത്ത്ഡേ, വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഈ വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് ദിവ്യാസിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു. ദ ഡേ ഈസ് നോട്ട് ഓവർ. ആ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ദിവ്യാസിനെ എല്ലാവർക്കും വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹല്ലേലൂയ. സോ നമുക്ക് അടുത്ത ഈ സിസ്റ്ററിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഉണ്ട്. വേറെ ഈ വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ ആരെങ്കിലും ബർത്ത്ഡേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത്, ബർത്ത്ഡേ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ വരുന്ന ആഴ്ചകൾ ആരുടെ ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ബർത്ത്ഡേ വിഷസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജിജോ ബ്രദറിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജിജോ ബ്രദർ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ആ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അത് ഈവൻ ഇപ്പൊ ജിജോ ബ്രദറിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണെങ്കിൽ പോലും ജിജോ ബ്രദർ അയക്കും. അതാണ് അതിനകത്തെ പ്രത്യേകത. അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് അയക്കുന്നുണ്ട്. ഐ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് വർക്കിംഗ് വെരി ഗുഡ്. നമുക്ക് അതാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ വിശ്വസ്തയോടെ അതുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് പ്ലീസിങ് ടു. വേറെ ഒന്നുമല്ല, അപ്പം എന്നെ പ്ലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പ്ലീസിങ് ടു ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. റോബി ബ്രദറെ, ദിവ്യാസിനെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കണ്ട് വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലതായിരിക്കും. താങ്ക് യു എല്ലാവരുടെയും കണ്ടില്ല, ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് മാറിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. രാവിലെ പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു, എങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും ഉള്ളപ്പോൾ സിസ്റ്റർ രാവിലെ വിളിച്ചു, അപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചു എങ്കിലും. സോ അടുത്ത ആഴ്ച ആർക്കും ബർത്ത്ഡേ ഇല്ല. എന്നാലും സഭയായിട്ട് ചേർന്ന് അന്നേരം സിസ്റ്റർ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സഭയായിട്ട് ചേർന്ന് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാണ്. വിക്രം ബ്രദറെ പ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും.
കർത്താവെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു. നല്ല സമയത്തിനായി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. കർത്താവ് ഇന്ന് ദിവ്യ സിസ്റ്റർ ബർത്ത്ഡേ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ചെയ്ത നന്മകളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. കുടുംബത്തെ ഇതുവരെ നടത്തിയത് ഓർത്ത് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. കർത്താവ് ഇനിയും കർത്താവെ അഭിഷേകത്താലും കൃപയാലും കർത്താവ് നിറച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബ ജീവിതം കൊടുത്ത് കർത്താവെ ഇനിയും കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോണ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് മകളെ ഉപയോഗിച്ച് കർത്താവ് കുടുംബത്തിന് അനുഗ്രഹമായി, സഭയ്ക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. കർത്താവെ ഇനിയും എല്ലാ നന്മകളും കൊണ്ട് നിറച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ചേർന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ വേലയിലേക്ക് വിതയ്ക്കാം. തൂവള എടുത്ത് കരങ്ങളിലൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്, താങ്ക് യു ജീസസ്. മാത്യു ബ്രദറെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. Hallelujah. Father, we thank you, Lord, that you are our provider, Lord Father. You are our everything, Lord Father. You are Jehovah Jireh, our provider, and we thank you for your provision, your financial provision. We pray your blessing for all the money, Lord Father, all the income, Lord Father. We pray your blessing and your favor upon each one of us, Lord, every family, every individual, Lord Father. You bless each one of us, Lord. You take care of us, Lord. You provide for all our needs, Lord Father. We pray your financial breakthrough for every family, Lord. We pray for any needy person, Lord Father. Lord, your financial provision, Lord Father. Lord, you provide supernaturally, Lord Father. Lord, we believe there is increase even in this time, Lord Father. We believe because you are a God of increase, Lord. You are a God of favor, Lord Father. We thank you, Lord, that we are your children, Lord. We are sons and daughters of the Most High God. We are princes and princesses, Lord. And we thank you, Lord, that you provide us according to your riches in glory, Lord Father. We pray your blessing upon all our finances, Lord Father. Bless us and take care of us. In Jesus' name we pray. Amen. 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 ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ അത് നമ്മുടെ കൈ എല്ലാവരും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും നടക്കുമെന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. മാത്യു ബ്രദർ ഒന്നൊരു കാര്യം സജസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ലെറ്റ് us see if it's working, then we will collect from everyone. ഇവിടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ആരും ഇല്ലല്ലോ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ കർത്താവ് ഇത്ര നന്മയായിട്ട് നമ്മളെ നടത്തുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. സോ ഞാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ലൈവായിട്ട് അന്നേരം കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ബിനു ബ്രദർ ആൻഡ് ഫാമിലി. സിസ്റ്ററിന്റെ പേര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓർത്തില്ല. ബിനു ബ്രദറും വൈഫും സ്റ്റാൻലി ബായിയുടെ നേരെ പുറകിലാണ് അവരിയ്ക്കുന്നത്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സ്റ്റാൻലി ക്യാമറ ഒന്ന് സൂം ചെയ്തിട്ടൊരു എന്താ പറയുക, ടൈറ്റ് ഷോട്ട് ഒന്ന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എല്ലാരെയും ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാൽ നല്ലതായിരിക്കും. എന്റെ പേര് ബിനു, ഇതെന്റെ വൈഫ് ലിറ്റി. ഞങ്ങളെ സ്വദേശം ഹരിപ്പാടാകുന്നു. ഞാൻ മർച്ചന്റ് നേവിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. വൈഫ് IT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലണ്ടനിൽ ദൈവസമൃദ്ധിയായി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു, ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി നടന്നു പോകുന്നു. ഞങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്തത് തന്നെ സ്റ്റാൻലി ചേട്ടനും കല്യാണി ചേച്ചി ആകുന്നു. നന്ദി എല്ലാവരോടും അറിയിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് വീണ്ടും ഓർപ്പിച്ചു. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. നമുക്ക് സഭയായിട്ട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കാം. കാര്യം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും പ്ലേസ്ഡ് ആവുന്നതേ ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയത്തില്ലേ, നമ്മളിതൊരു കുടുംബം പോലെ. ഇത് നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, പലർക്കും ഇപ്പൊ പലയിടത്തുനിന്നും ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം. നമ്മളൊന്നും വന്നിട്ട് വേറെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു, നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തു, നമ്മൾ ഒരാളെ അറിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതാണ് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം. we have a relation with Jesus. അതുവരെ നമുക്കൊക്കെ യേശു നമുക്കൊക്കെ അറിയാലോ. നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു വന്ന നമുക്കെല്ലാം ഈ ഫ്രെയിമിനനുസരിക്കുന്ന യേശുവാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോ ഫ്രെയിം പൊട്ടിച്ച നമ്മളുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഇടപെടുന്ന ഒരു യേശുവിനെ നമ്മൾ കണ്ടത്. അതാണ് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം. മറ്റേത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ യേശു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ എടുക്കുമ്പോൾ നടുക്കത്തെ സങ്കീർത്തനം മാത്രം വായിക്കുന്നത്, ഇതിനകത്തൊക്കെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തൊരു യേശുവിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇന്ന് കർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറയാവുന്ന റിലേഷൻ ആക്കി തന്നതാണ് കർത്താവ്. അതാണ് നമുക്ക് വന്ന വ്യത്യാസം. അതാണ് വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു സഭ മാറുന്നതോ ആവരണം ഊരുന്നോ ഒന്നും അല്ല ഇതിനകത്തെ കാര്യം.
ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്. കാര്യം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവൻ ജീവനുള്ളവനാണ്, ഈ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവൻ ജീവിക്കുന്നവനാണ്. അവനോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള റിലേഷനകത്തേക്ക് ഞാൻ കയറുന്നതാണ് വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ആ സന്തോഷത്തിലേക്ക് അവരെയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നതിനാണ് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുടുംബമായിട്ട് ഇന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ, നമ്മുടെ ഫ്രീഡമാണ് കർത്താവ് തന്നത്, അല്ലാതെ പേടിച്ച് മാറിയിട്ട് കർത്താവെ കർത്താവെ കൊണ്ട് ഭയക്കാനല്ല നമ്മളെ വിളിച്ചത്. ഇതുപോലെ കർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ, നീ വേണേ നോക്കിക്കോണോ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീഡം, അതാണ് യേശു തന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് അവരെയും കൂടെ കർത്താവ് അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷനിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവന്നതിന് നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം, അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. റിനി ബ്രദർ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിൽ നല്ലത്. ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് റിനി ബ്രദറെ റിമിൻ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. കേൾക്കാവോ? യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ്, ഞങ്ങൾ സഭയായ കർത്താവ് പുതിയ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ്, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് അവരെ ഒരുമിച്ച് കർത്താവ് ഈ ദേശത്ത് ആക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ പദ്ധതിയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് കർത്താവ്. ഇതിന് അങ്ങയുടെ കൃപയിൽ കർത്താവ് അവരെ കർത്താവ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നതിനെ സ്തോത്രം ചെയ്ത് കർത്താവ്, അവരെ കുടുംബമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സഭയെ ചേർന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ്, അവരുടെ എല്ലാ മേഖലകള് അവരുടെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളും ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ്. ഇതിന് അവർ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നിച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് ദൈവമേ പോലെ അല്ല കർത്താവ്, അതിലും ഉപരിയ കർത്താവ് അങ്ങ് കർത്താവ് അവരെ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കർത്താവ് കൃപകളാൽ കർത്താവ് ചോദിച്ചതിന് നിലച്ച് അത്യന്തപരമായി കർത്താവിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ തുറന്ന് കർത്താവ് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ്. അവരുടെ നാട്ടിലായിരിക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ്. അവരുടെ കർത്താവ് ഇവരൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ കർത്താവ്. ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കർത്താവ് ഇവർ അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ കർത്താവ്. കർത്താവ് ഇവരെ അറിയുന്നവർ കർത്താവ് ഇവർ കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം, യേശുവിനെ ഇവരെ കൂടെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് അങ്ങയുടെ നന്മയും കൃപയും കർത്താവ് ഇവരെ കൂടി വ്യാപരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഇവരെ ഈ ദേശത്താക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ സഭയെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ്. ഇവരുടെ ജോലി കാര്യങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ്. ഇവർ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതിനും ഉപരിയായ കർത്താവ് അവരെ ഈ ദേശത്ത് കർത്താവ് അങ്ങ് മാനിച്ചിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ്. ഇവരുടെ ജോലി കാര്യങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഭാവി കാര്യങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ്, ഇവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ കർത്താവ്, ഇവരുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും കർത്താവ് അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ്. ഇവരിടപെടുന്നവർ എല്ലാവരും കർത്താവ് ക്രിസ്തുവിനെ ഇവരെ കൂടെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് അങ്ങ് ഇടയാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ്. ദൈവമേ എല്ലാവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ്. ഇവരുടെ തലമുറയെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ്. ഇനിയും കർത്താവ് ദൈവമേ ഇവർക്ക് കർത്താവ് നല്ല തലമുറയെ കൊടുത്ത ഈ ദേശത്തിൽ അവരൊരു അനുഗ്രഹം മാറുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ്. ദൈവമേ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ്. കൃപയെ നിർത്തണം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ഒത്തിരി സന്തോഷം. നിങ്ങൾ നമ്മളന്ന് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം നേരിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് കാണാൻ പറ്റിയത്. കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ലൈവിൽ വരാനായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആരെയും പരിചയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ ചേച്ചിയെ മാത്രമേ പരിചയമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള് അധികം സംസാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എല്ലാരും പരിചയമായല്ലോ. ഓഫ് കോഴ്സ് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നവരോട് നമുക്ക് പിന്നെ കാണാൻ നേരിട്ട് വരുമ്പോൾ അന്നേരം നല്ല. സോ ഒത്തിരി സന്തോഷം. കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ റീച്ച് എക്സ്പ്രസിന്റെ നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ വർക്ക്സ് നന്നായിട്ട് നടക്കും. അത് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഓരോ ബ്യൂറോ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.